CIET-NCERT کے ذریعے پیش ہے تیسری جماعت کے لیے اردو کی سمعی درسی کتاب ستار۔ سبق نمبر 6 کشمیر، صفحہ نمبر 47۔ میں نے ہندوستان کے پہاڑی مقامات دیکھے، شملہ، نینی تال اور رانی کھیت کی بھی سیر کی۔ ہم مہابلیشور 3 دن جا کر رہے، لیکن سب سے زیادہ سیر میں نے کشمیر کی ہے۔ سری نگر اور آس پاس کے علاقے تو چھان ہی ڈالے۔ اس کے علاوہ پامپور، سون مرگ، مانسبند جھیل جس کے چاروں طرف کنول کے پھولوں کے تختے اسے عجیب حسن بخشتے ہیں۔ صفحہ نمبر 48۔ یوں تو کشمیر کا چپا چپا جنت ارضی معلوم ہوتا ہے، لیکن مجھے پہلگام سب سے زیادہ پسند ہے۔ اس کی سیر سے جی کبھی نہیں بھرتا۔ پہلگام سے اوپر اونچی پہاڑیوں پر شاندار اور خوبصورت مناظر ملتے ہیں۔ اونچی اونچی برف پوش چوٹیاں اور گہری سرسبز وادیاں ایک طرف نظروں کو اسیر کر لیتی ہیں تو دوسری طرف گھوڑوں کے پھسل جانے کے ڈر سے خوف بھی معلوم ہوتا ہے۔ چندنواڑی پہنچ کر دور تک چشمے پر جمی ہوئی برف سڑک کے مانند دیکھی، اس پر چلے، برف توڑ کر کھائی اور سردی سے جم سے گئے۔ صفحہ نمبر 49۔ گلمرگ کئی بار گئے۔ اس سے 3 میل نیچے ٹنگ مرگ کی وادی ہے جس کا چشمہ دریا کے برابر چوڑا ہے۔ گلمرگ سے 3 میل پتلی پگڈنڈیوں پر پیدل یا ٹٹو پر سوار ہو کر کھلن مرگ جاتے ہیں۔ یہاں برف جمی ملتی ہے، یہاں کی ہوا ہلکی ہے۔ میرا سانس رکتا محسوس ہوتا تھا، مگر اس وقت ان باتوں کی پرواہ کسے تھی؟ صالحہ عابد حسین۔ صفحہ نمبر 50۔ مشق پڑھیے اور سمجھیے۔ مقامات، جگہیں: چشمہ، وہ جگہ جہاں سے پانی خود نکلتا ہے۔ سوتا، سرسبز، ہرا بھرا۔ اسیر، گرفتار۔ برف پوش، برف سے ڈھکا ہوا۔ حسن، خوبصورتی۔ حسن بخشنا، خوبصورتی بڑھانا۔ چپا چپا، کونا کونا۔ جنت ارضی، زمین پر جنت۔ مناظر، نظارے، چیزیں جو نظر آئیں۔ ٹٹو، دبلا پتلا چھوٹا گھوڑا۔ پگڈنڈی، وہ راستہ جس پر صرف پیدل چلا جا سکے۔ کھیتوں کا تنگ راستہ۔ صفحہ نمبر 51۔ سوچئے اور بتائیے۔ 1۔ سبق میں کن جھیلوں کا ذکر ہے؟ 2۔ گلمرگ سے کھلن مرگ کس طرح پہنچتے ہیں؟ 3۔ چندنواڑی کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے؟ 4۔ کشمیر کا چپا چپا کیسا معلوم ہوتا ہے؟ 5۔ 4 پہاڑی مقامات کے نام لکھیے۔ نیچے دیے گئے الفاظ کا پہلا حرف ہٹا کر نیا لفظ بنائیے۔ مثال: منظر، نظر۔ اس میں پہلا حرف ہٹا کر نیا لفظ بنایا گیا ہے۔ اسی طرح دیے گئے الفاظ میں پہلا حرف ہٹا کر نیا لفظ بنائیے۔ برس، خالی جگہ۔ مناظر، خالی جگہ۔ مرگ، خالی جگہ۔ عجب، خالی جگہ۔ گہری، خالی جگہ۔ صفحہ نمبر 52۔ کالم الف اور بے کو مثال کے مطابق ملائیے۔ الف: سردی، پھول، زیادہ، دور، موٹا۔ بے: پاس، پتلا، گرمی، کانٹے، کم۔ مثال کے لیے سردی کو ملایا گیا ہے گرمی سے۔ درست املا والے لفظ پر صحیح کا نشان لگائیے۔ کشمیر، کشمیر۔ خوف، خوف۔ صفحہ نمبر 53۔ محسوس، محسوس۔ وقت، وقت۔ مقام، مقام۔ نیچے دیے گئے جملوں پر غور کیجیے۔ ہم پہاڑوں کی سیر کرنے گئے، 3 میل تک پگڈنڈیوں تک چلے۔ پہاڑ اور پگڈنڈی کی جمع ہے، اسی طرح مثال کے مطابق دیے گئے واحد کی جمع لکھیے۔ مثال: نظر، نظروں۔ بات
खाली जगह, फूल, खाली जगह, पहाड़ी, खाली जगह, गहराई, खाली जगह, मील, खाली जगह। सफ़ा नंबर 54। नीचे दी हुई तस्वीरों पर दो दो जुमले लिखिए। दी गई तस्वीरें हैं झरना, पहाड़, घोड़ा, गुलाब। सफ़ा नंबर 55। नीचे दिए गए अल्फाज के आखिरी हर्फ को हटाकर नया लफ्ज बनाइए और बुलंद आवाज से पढ़िए। मिसाल के तौर पर पहाड़ी, पहाड़, इसमें पहला हर्फ हटाकर नया लफ्ज बनाया गया है। इसी तरह दिए गए लफ्ज हैं कमी, देखी, सर्दी, चोटी, पानी। इनके पहले हर्फ हटाकर नया लफ्ज बनाइए। ज़ैल में दिए गए लफ्जों के हुरूफ मिसाल के मुताबिक अलग अलग करके लिखिए। मिसाल मालूम, मीम, ऐन, लाम, वाव, मीम। कश्मीर, खाली जगह, हुस्न, खाली जगह, मानिंद, खाली जगह, पसंद, खाली जगह। बुलंद आवाज से पढ़िए और खुशखत लिखिए। हिंदुस्तान, फूलों, पसंद, चश्मा, महसूस। सफ़ा नंबर 56। कश्मीर। कश्मीर को उसकी कुदरती खूबसूरती की वजह से दुनिया की जन्नत कहा जाता है। यहाँ के लोग कश्मीरी ज़बान बोलते हैं। कश्मीर अपनी दस्तकारियों के लिए दुनिया भर में मशहूर है, जिनमें कश्मीरी कालीन, पश्मीना शॉल, पेपर माशी और अखरोट की तराशीदा लकड़ी का काम शामिल है। मौसीकी और रक्स कश्मीरी तहजीब का अटूट हिस्सा हैं। कश्मीर में मुख्तलिफ किस्म के पकवान बनाए जाते हैं, जैसे वाजवान, समावार का खुशबूदार ज़ाफ़रानी कहवा यहाँ के जायकों में शामिल है। इस पैराग्राफ की रोशनी में नीचे दिए हुए निकात पर बच्चों से गुफ्तगू कीजिए। 1. कश्मीर तो बहुत खूबसूरत जगह है। आपने कौन कौन सी खूबसूरत मकामात देखे हैं? उनकी खूबसूरती के बारे में बताइए। सफ़ा नंबर 57। 2. कश्मीर के लोग कश्मीरी ज़बान बोलते हैं। आपके इलाके में कौन कौन सी ज़बानें बोली जाती हैं? 3. आपने कश्मीर के बने हुए कौन कौन से सामान देखे हैं? आप अपने इलाके में बनने वाले सामानों के बारे में बताइए। 4. आपने कश्मीरी लोकगीत रक्स के साथ अगर सुना और देखा है तो आप उसके बारे में बताइए कि क्या क्या अच्छा लगा। 5. कश्मीरी लिबास कैसा होता है? उसमें आपको क्या अच्छा लगता है? कीजिए। आपने किसी दिलचस्प मकाम की सैर की है तो नीचे दी गई जगह में अपनी सैर के बारे में लिखिए। सफ़ा नंबर 58। रंग भरिए। दी गई तस्वीर है कांगड़ी की। ये एक बेरंग तस्वीर है। इसमें आप सही रंग भरिए। लतीफ़ा, चुटकुला। उस्ताद शागिर्द से। दस्तक को जुमले में इस्तेमाल कीजिए। शागिर्द, जनाब मुझे दस्तक गिनती आती है। असातिज़ा के लिए हिदायत। तलबा से सफ़रनामे पर गुफ्तगू करवाई जा सकती है। उनके किसी सफ़र पर बातचीत करके लिखवाया जा सकता है। कश्मीर की तहजीब, रहन सहन, लिबास और उसकी दस्तकारी से मुताल्लिक एक वीडियो भी दिखाया जा सकता है। अभी आप सुन रहे थे तीसरी जमात की उर्दू की समई दरसी किताब सितार। समई रिकॉर्डिस्ट मयंक कुमार। निर्माण सहयोग चेतना शर्मा। समई फनकार सुम्बुल शकील और फरहान अली नकवी। हिदायत और तख्लीक कार विमलेश चौधरी। ये किताब CIET NCERT नई दिल्ली भारत के जरिए पेश की गई।